بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية في سيدي موسى لكي تعرفوا على الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري. Je ne vais pas vous présenter mes amis, je ne dirai pas mes assistants, je dirai mes amis, parce que chacun de nous mérite d'être sélectionneur. Quand je parle ou je présente M. Erilouziane, qui est passé par l'équipe nationale, qui est passé aussi en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il y a aussi M. Jamal Mennad, qui a un passé aussi footballistique, que ce soit en Algérie ou en Europe. Il a aussi drillé les grands clubs en Algérie tels que le Mouloudia. نرحب بهم ونشكرهم على هذه الثقة اللي قبلوا يخدموا معايا لمصلحة واحدة، وهي مصلحة المنتخب الوطني الجزائري الذي عانى في السنوات الماضية أو الأشهر الماضية. شفنا منتخبنا حاليا في أزمة كبيرة جدا، في أزمة كبيرة جدا، والنتائج السيئة للأسف يحققها المنتخب الوطني الجزائري لا يرضي بها أي واحد منا نحن، أنتم كصحفيين وأيضا كل جزائري، وإحنا أيضا كطاقم فني للمنتخب الوطني الجزائري. لهذا إن شاء الله بحضورنا المتواضع الآن على رأس هذا المنتخب نعمل كل جهودنا إن شاء الله لكي نرد الثقة للاعبين، لأن اللاعبين موجودين، لاعبين عندهم إمكانيات، لاعبين موجودين في الخارج، وأيضا حتى لاعبين أو بعض اللاعبين يكونوا إن شاء الله موجودين معنا اللي موجودين في البطولة الجزائرية، لكي نعطي لهم الثقة اللازمة لكي ينضمون لهذا المنتخب ونكونوا une équipe nationale sur des bases très très solides. C'est vrai que عمل كبير ينتظرنا إن شاء الله في المستقبل، عمل كبير، لأن أنتم عارفين يعني خروج المنتخب الوطني الجزائري من نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لم يخرج في مباراة أخيرة، بل في مباراة الأولى أمام منتخب الكاميرون، وين ما كناش قادرين نفوز على منتخب الكاميرون في الجزائر. لو فزنا على المنتخب الكاميروني بلا شك منتخب الآن حاليا ما راهوش موجود في هذه الأزمة، وكان تعطينا دفع كبير للمباريات المقبلة. ولكن إن شاء الله كما نقولوا احنا en français c'est un mal qui va nous faire beaucoup de bien à l'avenir. ما نخليش الفرصة أيضا تمر عليا لكي نشكر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المكتب الفيدرالي وعلى رأسها السيد زاتشي رئيس الاتحادية على هذه الثقة اللي داروها فينا حنايا، الثقة اللي داروها في المدربين المحليين، وهذه الثقة إن شاء الله اللي راح تعطينا دفع كبير في العامل تاعنا. on va multiplier إن شاء الله العامل تاعنا لكي إن شاء الله يوم من الأيام نقولوا الاتحادية اختارت المدربين المناسبين في المنتخب الوطني الجزائري، وإحنا on est conscient de ça et nous allons tout faire إن شاء الله tout faire pour rebâtir cette équipe nationale sur des bases solides, que ce soit des joueurs qui évoluent à l'étranger ou des joueurs qui évoluent en Algérie. Pour nous, nous allons gérer une équipe nationale. Une équipe nationale. C'est vrai que parmi vous, يعرفوا les déclarations تاعي. Je suis toujours pour le local. Ça veut pas dire que je marginalise tout ce qui est de l'autre côté. Non. Il y a eu des dires à droite et à gauche que je préfère le joueur local. Non, je préfère le joueur local pour intégrer l'équipe nationale. Et nous avons la chance d'avoir des joueurs qui évoluent à l'étranger. C'est un acquis pour nous. C'est un acquis. Et comme les joueurs locaux qui ont été marginalisés depuis des années et des années, et il faut aller progressivement avec eux, leur ouvrir la porte, leur donner de la confiance. C'est très très important. C'est très 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 important. Parce qu'il y a un bel avenir qui nous attend, Inch'Allah. Il y a un bel avenir qui nous attend. Parce que nous allons nous montrer disponibles pour cette équipe nationale. Avec, Inch'Allah, الطاقم الفني تاعنا خلاص هذيك لي ان اونترينور يحكم الفريق الوطني يلعب مباراة ودية أو رسمية ومن بعد يروح ما نشوفوش 4 شهور 5 شهور. Ça c'est vraiment c'est exclu. احنا ان شاء الله في المستقبل راح ننظموا تربصات ديروا جروبمون avec les joueurs locaux، حتى اللاعبين اللي موجودين في الخارج ils seront pas disponibles pour nous. Ça je le connais.
et on le sait. Mais Inch'Allah les joueurs المحليين يكونوا دائما en contact معنا على الأقل نكونوا pas loin نديروا un seul تربص يعني un regroupement la prise de contact avec les joueurs وإنشاءالله les clubs joueront le jeu avec nous et nous donnent cette opportunité et cette disponibilité de leurs joueurs pour les stages تاعنا. Ça c'est très important. C'est comme ça qu'on peut bâtir une équipe sur des bases solides. وإن شاء الله احنا عارفين المهمة هذه صعبة ولكن ما تكونش مستحيلة إن شاء الله احنا كطاقم فني الاتحادية وأنتم أيضا كصحفيين parce que vous jouez un rôle très important. Vous jouez un rôle très important. لو كان انتم ما تعاونوناش احنا ما نجموش نعاونوا نفوسنا. احنا nous avons besoin de confiance de votre part. Une aide supplémentaire. هكذا احنا نجموا نخدموا dans la sérénité. Dans le calme, alhamdoulilah, il y a une très bonne entente avec mes amis Mzian et Jamal. Monsieur Saadan n'est pas là. J'aurais souhaité qu'il soit là, mais malheureusement, il est à la Détienne. Il est absent, mais il sera toujours avec nous. Nous avons toujours besoin de ses conseils. Nous avons beaucoup de respect pour Saadan. Je sais qu'il apportera beaucoup à ce staff. Maintenant, Inch'Allah, le match du Nigeria Hadaya, c'est vrai que on n'est plus qualifié. من زي كما يقول لك احنا راح ندافعوا على الشرف في الكره الجزائريه. امام نيجيريا راح ندافعوا على الشرف المنتخب الوطني الجزائري، ولكن ان شاء الله بعد هذه المباراه سي لو grand jeu qui va sortir et on va travailler en conséquence. Nous allons essayer de rebâtir كما قلت لكم cette équipe nationale parce que cette équipe nationale elle a mal. Ça se passe ici. Ça se passe pas à l'entraînement. لازم نرفعوا معنويات هاد اللاعبين لان هاد اللاعبين عندهم مستوى ولاعبين مميزين. لو خسروا هاد المباريات كلها لان يا كلك شوز كي كلوش يا كلك شوز كي نفا با. احنا كطاقم فني ان شاء الله نعملوا كل مجهودنا لكي نرفع المعنويات تاعهم ويحسوا باللي هاد لو شونجمون ان شاء الله. هاد لو شونجمون سي ان شونجمون اون بيان سي با ان شونجمون اون مال باسكو حنايا en tant que staff on est disponible. On est en Algérie. On est en Algérie. À chaque fois que les joueurs ont besoin de nous, on est là. Et c'est ça l'avantage de l'entraîneur local. Avec tout le respect que je dois pour les entraîneurs étrangers aussi. Et je tiens à leur rendre hommage. Malheureusement, ça n'a pas marché avec eux, parce qu'il y a beaucoup de facteurs négatifs, parce qu'on ne peut pas préparer une équipe dans un mois, dans 2 mois, et sans être disponible pour cette équipe nationale. Nous, c'est tout le contrat qu'on va faire, Inch'Allah. Nous avons l'opportunité et la chance d'avoir des entraîneurs algériens. À chaque fois que nous aurons besoin d'eux, ils sont là pour les stages de préparation, pour les matchs amicaux, et c'est très facile de gérer tout ça. Inch'Allah, كما قلت لك احنايا les joueurs locaux les موجودين في الجزائر Inch'Allah وانا j'ai toujours encouragé le joueur local. Mais بصح attention, لازم نتفاهموا. C'est pas parce que j'encourage les joueurs locaux que je vais enlever tous les joueurs professionnels pour intégrer les joueurs locaux. لا يا جماعه non, هذا غلط كبير لان انا احترامي كبير للاعبين المحليين ولكن احترامي كبير ايضا للاعبين الموجودين في الخارج لان il faut pas montrer ما تنساوش يا جماعه. Ils ont toujours été disponibles pour l'équipe nationale. Toujours disponibles. Alors, il ne faut pas se montrer ingrat. Et nous, par contre, on n'est pas ingrat vis-à-vis de ces joueurs. Nous allons essayer de leur remonter le moral. On va leur montrer qu'il y a un changement qui se fait. Et le changement, c'est en bien, tout en respectant ces joueurs, leur donner cette confiance qu'ils méritent, les considérer comme des grands, parce qu'ils sont toujours des grands. Seulement, il y a des choses qui ne sont pas passées bien au sein de cette équipe nationale. Malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, je n'ai pas envie d'en parler. Vous êtes au courant de l'instabilité des entraîneurs, vous êtes au courant de l'instabilité des entraîneurs, des joueurs, et ça أثر كثير على اللاعبين تاعنا. لهذا إن شاء الله أنا نتمنى إن شاء الله كل توفيق في المستقبل القريب لهذا الفريق الوطني ونعملوا إحنا كل مجهودنا إن شاء الله. كل مجهودنا لكي نخرج من هذه الأزمة هذه اللاعبين. Je vais avoir des conversations ou là مع les joueurs ان شاء الله كي يجوا نهضر معاهم j'essaie ان شاء الله de comprendre كل ما يقولوه لي ان شاء الله نسيو نديروه يعني في مصلحه الفريق en bien pas en mal وان شاء الله ربي يوفق وان شاء الله كما قلت لكم نروحوا ان شاء الله sur une base très solide وهو l'objectif تاعنا c'est de repartir cette équipe nationale. Inch'Allah, parce qu'il y a des objectifs à moyen terme et à long terme, Inch'Allah. On va voir, on fera tout notre possible, Inch'Allah. Maintenant, si vous avez, je ne sais pas si je passe Zian ou la Farid.
شكرا رابح ماجر. للتذكير برك نعطيكم معلومة، تم صبيحة اليوم التنصيب الرسمي للطاقم الفني الجديد من طرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خيدين زرتشي بحضور رئيس لجنة متابعة الفريق الوطني بشير وزميلي وأعضاء من المكتب الفيدرالي. وإن شاء الله في هذه الأمسية ستجدون صور من هذا التنصيب في الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. نبدأ مع الأسئلة. كل واحد حاجة مش نزيدها. كاين إضافة من رئيس من الناخب رابح ماجر. اسمحوا لي باختصار، نسيت كلمة مهمة جدا. أنا حبيت نقول لكم كلمة. قبل ما نبداو لي كيسيون ريبونس نقول لكم اسمحوا لي علاش اسمحوا لي، لأن كثير من الصحفيين الموجودين هنا que ce soit la presse écrite ou la radio ou la télévision qui sont entrés en contact avec moi au téléphone, je n'ai pas répondu. Si je n'ai pas répondu, ce n'est pas par arrogance, c'est par respect à vous en tant que journaliste et par respect à moi en tant qu'entraîneur national. ما حبيتش ندير le deux poids deux mesures. C'est tout le monde sur le même pied d'égalité. وتلاقينا اليوم باش نهضر. Même à la presse internationale, je n'ai pas répondu aux appels. Croyez-moi, j'ai eu beaucoup d'appels de l'étranger. Beaucoup d'appels. Mais j'ai dit que l'exclusivité de cette conférence passera par les journalistes algériens. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, on va commencer par les questions. كما قلنا سؤال لكل وسيلة إعلام، والصحفي لازم يبين لمن يطلع السؤال. السؤال موجه لأي صحفي. نبدأ من اليمين ونروح لليسار. سعيد. Salam alaikum ou félicitations aux trois, donc Monsieur Mathieu. C'est bon, oui. C'est bon, oui, monsieur. Donc, salam alaikum ou félicitations aux trois, Jamel Mennad, Rabih Majer ou Mzenirel. Félicitations, on vous souhaite bon courage. J'aurais évidemment la question posée à Majer. L'actualité durant la semaine, beaucoup de critiques par rapport au retour d'Yalek Cheikh à la tête de la sélection. Irolo, 11 sena, il n'a pas exercé sur le terrain, 15 ans loin de la sélection, ça fait trop. La question a dit, j'imagine que ce matin, donc, Natol qui m'a eu l'occasion pour répondre à cette question. Merci. Bon d'abord, les critiques à Douma, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Et je pense que je suis assez fort pour les accepter. Et nous sommes en démocratie. Chacun peut critiquer. Il y a des hommes d'État qui ont été critiqués. Il y a des artistes, des chanteurs. Et la critique, elle fait partie de la célébrité de chacun. Donc, moi personnellement, je respecte, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Maintenant, c'est qui me dit, je suis resté loin des terrains. Je ne suis pas resté loin des terrains. Vous savez, quand je quittais l'équipe nationale en 2003, je suis allé dans les pays du Golfe, au Qatar spécialement, à la chaîne, je ne sais pas si je dois prononcer le nom ou pas, à Bein, dont je suis l'un des fondateurs de cette grande chaîne sportive. J'ai travaillé 10 années et croyez-moi, quand vous êtes dans les studios, vous apprenez beaucoup de choses. J'étais entraîneur sur le terrain. Puis après, je suis redevenu un entraîneur dans les studios. Parce que j'ai eu l'opportunité de travailler à Al Jazeera, à l'époque, et dans toutes les télévisions, si vous voulez, du monde. Parce que j'ai travaillé en Angleterre, dans des chaînes arabes. J'ai travaillé à l'Arabia, où j'ai travaillé une année dans le championnat d'Angleterre. J'ai travaillé aussi à Al Jazeera pour le championnat espagnol. J'étais à l'époque, c'est moi qui étais responsable du championnat à l'époque, avant que les autres consultants arrivent à cette chaîne. J'ai eu l'opportunité de travailler pour le championnat d'Espagne, le championnat d'Allemagne. J'ai suivi très attentivement le parcours de notre équipe nationale, en bien ou en mal. Alors, je pense que je n'ai pas quitté le football.
Je connais mieux maintenant le football parce que les studios m'ont ouvert les yeux. Les studios m'ont donné beaucoup et j'ai beaucoup appris dans les studios. Alors je ne pense pas que هذا 11 سنه اللي تكلمت عليها حتاثر فيا انا كمدرب الفريق الوطني او مسؤول على الفريق الوطني باسكو كلمه واحده لو طالون ne s'oublie jamais. Ne s'oublie jamais. Je vais vous donner برك يعني un petit حاجه صغيره برك. Le Bayern de Munich. Je dis bien le Bayern de Munich. Ah, il y a M. Ancelotti qui a été remercié. Oui, non, le Bayern. Ils sont allés ramener Heynckes. Ils n'ont pas oublié Heynckes qui est resté loin des terrains 5 années. Avec le commencement tard, avec le Bayern, il gagne 5-0. Ils sont pas fous, ces dirigeants du Bayern. Avec le Munich, avec Reines, c'est des gens qui connaissent le football. Et ils ont, ah oui, on se rappelle de M. Heynckes, avant qu'il parte du Bayern, il a 8 titres. 8 titres. Alors on revient vers lui. Il y a aussi, vous parlez de, j'ai été consultant, j'ai laissé 11 années. Hein? C'est pareil pour mon ami, je vais vous donner un aperçu. Mon ami, l'entraîneur de la Tunisie, M. Nabil Maloul. Maloul, qui est consultant tout comme moi. Il revient à la sélection et maintenant il lui reste encore peut-être un point pour se qualifier. Ça ne pose pas de problème. En plus de ça, j'ai eu l'opportunité, hein, la chance, je vous dis, d'avoir à mes côtés deux grands monsieur. Deux grands monsieur. Le staff technique de l'équipe d'Algérie n'a jamais regroupé des entraîneurs qui Lyon, avec bien sûr la collaboration de Sadan. Alors c'est une chance, messieurs. Puisqu'on veut des entraîneurs locaux, avec tout le respect que je dois, pour les entraîneurs étrangers n'ont pas réussi, donnez-nous cette opportunité. ديروا يدكم عيدنا باش ننجحوا سوا مع المدرب المحلي. المدرب المحلي قادر يعطي الإضافة إن شاء الله وقادرين نعملوا عامل كبير ولكن احنا محتاجينكم يا جماعة. محتاجينكم نسغاس كو يعني تعاونونا بكلمه مليحه ان بتي سورير هذا راح يساعدنا كثير والله العظيم جو بار سيريوزمون انا جو تيان با رونكين je suis sûr et certain bon il y a des gens qui m'ont critiqué qui sont là والله يجي نسلم عليه il y a pas de problème ça arrive parce que vous aimez l'équipe nationale et vous avez peur de l'échec encore une fois mais on vous promet inchallah qu'il n'y aura pas d'échec à l'avenir. Il n'y aura pas d'échec. On fera tout notre possible, Inch'Allah. Parce que le Inch'Allah, si l'équipe marche bien et qu'on fera, Inch'Allah, de bons résultats, Inch'Allah, quand je vous inviterai pour une conférence de presse ou là, pour un point de presse ou là, vous serez fiers de nous et on sera fiers de vous. Parce que nous نخسروا لهذا ان شاء الله الامور تمشي مليحه ان شاء الله وانا باذن الله انا متفائل ان شاء الله متفائل. عادل. ميرسي سعيد. السلام عليكم. عادل سكري جريدة الخبر. سؤال برك تكمله سؤال تاع زميل سعيد. ما كيسيون سامبل، هل رابح مجال عنده يعني الشهادات اللي تسمح له باش يكون مدرب المنتخب الوطني؟ شكرا. يعطيك الصحة. نورمالمون أخي العزيز، نورمالمون والله ما نريبوندي لك على لا كيستيون هذه. Parce que déjà dans votre organe, le Khabar, il y a quelque temps, c'est pas la peine que je vous dessine ou là, il y a quelqu'un qui قالوا بلي ما عنديش des diplômes. Ou les diplômes هذا خرجتهم في الجريدة تاعك أخي العزيز الخبر. On les a publiés في الخبر pour montrer à certains détracteurs qui ne sont pas vous, hein, qui ne sont pas vous, بلي هايليك لابيل بلي رابح مجير est diplômé. D'abord, l'entraîneur national, qui est moi, j'ai un diplôme de fédération, j'ai un diplôme du ministère de la Jeunesse et des Sports, 3e degré éducateur, et j'ai un diplôme Clairefontaine, en France, signé par Aimé Jacques. ما شفتش باللي لازم عليا نجيبهم باش نوريهم لكم. Parce que vraiment c'est des questions alors qu'il y a des preuves. Cherchez dans vos archives et vous verrez que les diplômes هادو درتهم. On les a même imprimés dans certains journaux. Il n'y a aucun problème parce que le Kalma Indish a des diplômes. Jamais j'entraîne la deuxième équipe de Porto.
2 années. Jamais j'entraîne l'équipe du Wakra, jamais j'entraîne l'équipe de Sid, et jamais j'entraîne l'équipe de Ryan, ou jamais n'koun sélectionneur de la sélection africaine en 97, où j'ai eu l'opportunité, je tiens à remercier la CAF à l'époque, où j'étais sélectionneur de la sélection de la sélection africaine contre la sélection européenne qui a été drivée par Bertie Vogts. Et nous avons gagné l'Afrique 2-1 contre cette équipe d'Europe. Et tout ça, normalement, je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais malais, pour vous faire plaisir et pour les diplômes. Les diplômes, d'abord, il y a Jamara. Les diplômes, ils servent les archives. Le meilleur diplôme pour moi, c'est mon vécu. C'est ce que j'ai acquis dans ma carrière footballistique. Quand vous allez à YouTube, vous mettez Rebh Madjer, ce n'est pas les diplômes qui sortent sur YouTube. يخرج لا كارير ديال ربح مجال والحمد لله الحمد لله ربي يوفقني في لا كارير ديالي وان شاء الله يزيد يوفقني في مهمتي هذه كمدرب ان شاء الله. يزيد. جابوا لنا شويه ما نشربوا ما كانوا هاي جاي نشفت لاكور. صباح الخير عليكم. مبروك عليكم لا نوميناسيون تاعو مزيان وجمال. Merci. Monsieur le sélectionneur, une question. Nous sommes à presque 2 semaines تاع الماتش contre le Nigeria. بالك بديتوا تخدموا sur la liste تاع les joueurs. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu sur l'effectif que vous comptez sélectionner pour le match تاع le Nigeria? La question je vous la pose parce que parfois les déclarations TAC en tant que consultant, les gens ont eu l'impression que Madjer est contre une partie des professionnels, où vous êtes confronté à ce problème. Vous préparez un match officiel. Est-ce que vous comptez appeler tous les professionnels disponibles ou là vous comptez entamer un changement en faisant appel à beaucoup plus de footballeurs évolués à Hna? Voilà la question. Merci. Merci Yazid. Non, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais je ne suis pas confronté à ce genre de problème, parce que je n'ai de problème avec personne. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs qui évoluent à l'étranger, parce que pour nous, c'est un acquis. C'est un acquis, nous avons de très très bons joueurs. Il n'y a aucun problème. Maintenant, vous parlez de litige, vous parlez de problèmes. Si j'ai vraiment des problèmes avec ces joueurs, pourquoi je me déplacerai à Porto pour remettre le trophée, un trophée à M. Brahimi, où il m'a reçu avec Farh Kbir? Si j'ai des litiges avec certains joueurs de l'équipe nationale, pourquoi je me déplacerai à Leicester pour remettre aussi pour une rencontre très amicale sous la demande de la presse anglaise? Je suis allé à Leicester avec Mahrez, avec Slimani, on a passé un bon moment. Si j'ai des litiges avec les joueurs professionnels, pourquoi à chaque fois la remise du ballon d'or de l'Hedef, je remets le ballon aussi, ma participation aussi, à chaque fois, Aziani, Abougra, aussi dernièrement Mahrez. Là, ça prouve que je n'ai aucun problème. Mes propos ont toujours été parfois déformés, parce que j'ai le malheur peut-être pour certains d'être consultant, hein, et ça, de temps en temps, on dit des vérités. Moi, je le dis et je le répète. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs. J'ai parlé des joueurs locaux. Les joueurs locaux, j'ai toujours dit qu'il faut leur donner une opportunité. Il ne faut plus marginaliser parce que c'est des joueurs comme les autres joueurs qui vont à l'étranger. Ils n'ont pas la chance de jouer dans des grands clubs européens. Mais ils sont là. Bon, on ramène les meilleurs. On ramène les meilleurs. On ne fait pas du social. Ça, je vous peux le promettre. Qu'ils soient un joueur du Mouloudia, ou la CNB, ou la Porto, ou la Bayern, on ramène les meilleurs en équipe nationale. Ça, vous pouvez en être sûr. Maintenant, Yazid, l'autre question, pardon? La liste, la transparence. La transparence. On vous donnera, Inch'Allah, la liste prochainement. Je vais me réunir avec mes amis, Inch'Allah, Bech, Nchofo, le joueur adéquat pour cette équipe nationale. C'est vrai, moi je vous le dis, on ne va pas rien changer. On ne va pas rien changer. Peut-être on ramène d'autres, peut-être on enlève certains, parce que le changement radical va nous coûter très très cher. En tant qu'entraîneur, avec le khibra al-mutawada ali andi, je ne changerai pas grand-chose. Je ne changerai pas grand-chose pour ce match du Nigeria.
Puis après, Inch'Allah, on aura tout le temps de superviser les joueurs locaux. On se déplacera, Inch'Allah, dans les stades pour voir des matchs. Et bien sûr, tous les joueurs, chaque joueur nous donne le profil تاعو. Le profil تاعو اللي قادر يعاوننا en Afrique et en Algérie. C'est pas sélectionner pour sélectionner. On ne veut pas, et moi personnellement, je ne veux pas tomber dans le piège. Je ne veux pas tomber dans le piège. Moi, quand je choisirai, Inch'Allah, et on choisira les joueurs, c'est des gladiateurs que nous choisirons. C'est des gladiateurs qui se donneront à fond, Inch'Allah, pour cette équipe d'Algérie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Beaucoup de choses qui nous attendent. Inch'Allah, الاختيار تاعنا يكون المناسب للفريق الوطني الجزائري. جماعة جينوتي tous ceux qui ont levé le doigt ما نسيتكمش بلا عقلبك ندوز واحد بواحد تفضل اسال بدا بليا من اليسار سي ميثود هذه لا تكتيك تاعنا ندوا دروا السلام عليكم. في البداية نهنئ الطاقم الفني الثلاثي ونفتخر لأنه طاقم جزائري. عندي سؤال للناخب الوطني فيما يخص المشروع الفريق الوطني اللي عرضته عبر التلفزة، كيف سيكون مصيره بعدما أصبحت الناخب الوطني؟ نعم، لا اعتقد تكلمت ايضا على هذه الاسئله هذه ورديت عليها. احنا ان شاء الله مع الطاقم الفني باردون تفضل. كما قلت لكم اعتقد رديت على هذه الاسئله ونزيد راح نرد عليها مره اخرى. احنا ان شاء الله لو ماتش تاع نيجيريا ان شاء الله راهو جا في الطريق ورانا نخمموا عليه على كل حال، ولكن ان شاء الله بعد هذه المباراه مع الطاقم الفني ان شاء الله راح نجتمع اون فا تراسي اون فاي دو روت ان شاء الله ان بلان داكسيون وين نحضروا فريقنا ان شاء الله للمباراه المقبله، لان نهائيات كاس افريقيا في 2019 ان شاء الله، ولكن نحن نخموا اكثر واكثر على التصفيات. يفو با نيجليجي هاد لي كلوب، يعني حتى لو الفريق الوطني يعني حتى لا كوب دافريك دي ناسيون فني اللي تاهلوا الى الكاميرون، ولكن احنا ان شاء الله راح نحضروا فريق قوي، ما نحضروش فريق يعني الا لهذه المناسبات لهذه المباريات اللي راهم جايين هادو صافا دو سوا، ولكن احنا ان شاء الله مع الطاقم كما قلت لكم نديروا برمجه نخرجوا كل اللي فيش تاع اللاعبين دو شاك بروفيل تاع اللاعب اللي يدخل في يقولوا البرنامج الفريق الوطني الجزائري، ويدخل يعني اللاعب اللي نحبوه احنا يكون في الفريق الوطني، باسكو احنا اون سيليكسيون با بور سيليكسيوني، ça c'est très facile. Il faut, quand on sélectionne quelqu'un, c'est d'abord le profil du joueur هدايا. هل هذا يعطيني في افريقيا؟ لان البروبليم ديالنا يا جماعه، البروبليم تاعنا سي اون افريك سي با اون الجيري. سي اون افريك، l'Algérie n'arrive pas à s'imposer en Afrique parce qu'il y a beaucoup de facteurs négatifs. Alors il faut se préparer aux conséquences. لهذا لازم علينا نديروا فريق يعني قادر يقال لي comme dirais-je les beaucoup de choses en Afrique et bien sûr en Algérie, parce que en Algérie حتى لو خسرنا امام المنتخب الزامبي يعني مش متعودين كثير نخسروا مباريات في الجزائر، ما عندناش beaucoup de concurrents يفوز علينا في الجزائر، ولكن هذه المره خسرنا مع زامبي باسكو الفريق الوطني واللاعبين تاعنا ils ont plus le moral. C'est pas une question tactique, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question psychologique. C'est le déclic psychologique qui va peut-être faire avancer les choses. لهذا احنا ان شاء الله on vous promet que نخدموا معاكم en toute transparence. Il y a aucun problème. Et tout ce que je vous demande يا جماعه même انا ممكن كاين ناس حبوا يبوزيو هذه لا كيستيون مي بصح انا نسرع عليها ونقولها لكم. Une chose sûre, c'est vous nous faire confiance. Tout joueur rentre en équipe nationale, c'est toujours avec l'accord des deux messieurs et l'entraîneur national. ما كان حتى حاجه يقول لك ولا ce joueur a été imposé par tel ou l'a imposé par tel ou l'a imposé tel. Il y aura rien du tout de tout cela. Ça, je peux vous le promettre, même si je dois perdre mon poste. Parce que nous sommes des techniciens, on sait ce qui se passe dans le football algérien, on sait ce qui se passe dans le football à l'étranger, on restera toujours en contact avec nos joueurs qui sont de l'autre côté, enfin نشوفوا les matchs تاعهم, le championnat تاعهم, la Champions League تاعهم, وحنايا même on n'est pas sur place, mais ورقاو ستيلو نعرفوا شكون اللي en forme, celui qui n'est pas en forme. هذه ديروا يدكم معنا في هذا الشيء, il y a aucun problème. De ce côté, il y a pas de problème inchallah. امين. Bonjour messieurs. Pardon. Tout d'abord, je voudrais laisser
pour votre nouvelle nomination. Merci à vous. D'autant plus que je suis encore plus heureux de retrouver Mziane Erel et Jamel Mennad au niveau du staff technique de l'équipe nationale. Bon, ma question est simple. Beaucoup de choses ont été dites sur le choix de vos collaborateurs, de vos adjoints, qui ne sont plus à présenter. Il y a des informations inaudibles et on vous les a imposées, etc. Est-ce que c'est un choix personnel, étudié en concertation avec le président de la fédération? On voudrait des éclaircissements sur le choix des membres du staff. Bien sûr, bien sûr. Non, quand tu termines, je pense qu'il Il a terminé, il a terminé. Ok. Je respecte ta question, Amin. Mais je la... Non, mais allez. Mais, اسمح je la prends comme une insulte. Je la prends comme une insulte. Mais allez, Amin, et avec ça. Non, mais allez, façon de parler. Parce que je pense qu'on a نتعرفوا. تعرفوني. C'est pas la peine de nous راه Je peux vous promettre, يا جماعة, راكم هنا اليوم, et je ne veux plus entendre parler, que le staff technique a été choisi par moi et par personne d'autre. Par personne d'autre. Saadane, qui était dans ma liste, j'ai posé la question à M. Zetchi quand j'ai vu que Saadane allait travailler dans la direction technique. J'ai dit à M. Zetchi, vous avez pris M. Saadane, et il était dans ma liste. Et il revient et travaille avec moi. M. Saadane a été, M. Zetchi, le président de la fédération, il a été vraiment très compréhensif. Il n'y a pas de problème. Mais on a trouvé une formule. On a trouvé une solution que Saadane, il y a comme conseiller technique, il fait partie du staff aussi, bien sûr. Et bien sûr, il alors il fait la navette entre l'équipe nationale et la direction technique. Mais pour en venir, je peux vous assurer, j'ai pris l'initiative tout seul de contacter M. Erel Mziane, je tiens à le remercier, avec M. Mennad aussi, je tiens à remercier beaucoup, et M. Saadane. ما كان حتى تدخل في الطاقم الفني يعني باش نكونوا مريحين. Et je tiens aussi à remercier le bureau fédéral et M. Zetchi يعني اللي خلاونا عطاوني كل يعني la liberté pour mon staff technique. وهذا راح يخليني نخدم بثقة كبيرة مع هاد الناس تاع الاتحادية. Bonjour, est-ce que je peux poser une question aux trois? Non. Non. Vous choisissez à qui vous posez la question. Bon. Mais allez, je vais essayer de jongler. Bonjour, Asma Halimi Compétition. Déjà, ça nous change les traductions, on est bien content. On parle directement, on s'adresse directement à vous. Monsieur Madjer... Donc, on connaît les conditions dans lesquelles vous êtes partis les dernières fois. Vous parlez justement de cette réussite lors de votre carrière. Est-ce que vous avez cet esprit, enfin vous venez avec, dans un coin de votre tête avec un esprit de revanche pour dire que je veux réussir aussi en tant que sélectionneur de cette équipe nationale? Merci. تفضل. Non, parce que كنا شوية حبيت شوية أسمع حبيت نولي شوية اللور. Vous savez, j'ai eu le privilège. À chaque fois, je suis cité. À chaque fois, je suis choisi. Et ça, c'est une confiance qui m'honore. Alhamdoulilah, je n'ai jamais refusé l'équipe nationale. D'ailleurs, je me suis montré disponible pour cette équipe nationale. Maintenant, pour revenir un petit peu en arrière, en 1994, j'ai été choisi par la fédération de gérer l'équipe nationale d'Algérie. À l'époque, en 1994, j'avais 32 ans. J'étais l'entraîneur le plus jeune au monde. Le plus jeune au monde. Je reconnais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ça, à cette époque-là, j'ai entraîné, ou si vous voulez, j'ai géré l'équipe nationale avec l'expérience du joueur, mais pas avec l'expérience de l'entraîneur. Mais je n'ai pas refusé l'équipe nationale de mon pays, alors que j'étais à l'étranger. J'ai tout laissé et je suis revenu. À l'époque, j'étais entraîneur de l'équipe de Porto.
l'équipe B. Quand j'ai terminé, il y a M. Ivic qui m'a proposé de son adjoint au FC Porto. Lequel j'ai accepté, هذاك الوقت بالك هذا الوقت راني درت carrière d'entraîneur professionnel dans les clubs européens. Mais j'ai choisi mon pays. J'ai choisi mon pays. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent leur pays par rapport à l'Europe. J'ai choisi mon pays, مسح ما قعدتش en Europe. هذه واحدة. Je suis revenu au Coupe d'Afrique des Nations 2000. يعني comme pompier. وهضرت مع الاتحادية à l'époque. قلت لهم 2002 ce ne sera pas mon objectif parce que c'est très difficile. Prenez les jeunes, hein, oui, on va non, si je prends les jeunes, je vais recevoir des raclés de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 parce que nous allons rencontrer des grandes équipes. Comme ça, après 2002, je vais rebâtir cette équipe avec des gens. Il y a les jeunes, les Géo, avec quelques joueurs, les Moujoudin fil Kharij. Je vais attirer votre attention. Je suis le premier entraîneur qui a commencé à ramener les joueurs professionnels évolués à l'étranger. C'est moi, en toute modestie, qui ai commencé à ramener, et c'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Et vous voyez, je vous rappelle le match de la Belgique, il y avait 3 professionnels seulement. 3 professionnels. Il y avait beaucoup de professionnels qui m'appelaient au téléphone, Monsieur Madjer, on souhaiterait jouer en équipe nationale. هذا دليل اللي كانوا هاد الناس حابين يجوا الفريق الوطني. حابين. Par la suite, on a joué contre la Belgique. J'ai compris le problème de notre équipe nationale. On a fait des préparations, des matchs amicaux. Et la grande sortie de Tana, c'était contre la Belgique. La Belgique qui était en pleine forme, en plein boom à cette époque. Dana 0-0 la Belgique. Cette même équipe de Belgique qui est allée en France battre la France, championne du monde, 2-1 en France. Là, ça prouve qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de l'équipe nationale. Puis après, j'ai été remercié. Je m'arrête là. Maintenant, la suite, c'est à vous de continuer. Parce que vous savez très bien ce qui s'est passé. Et tout le monde sait, et moi j'en sais. Alors pour ne pas narja les choses, même je préfère rester dans la joie. Dans la joie, ma'akum, unkumlo. Non, aucune. Pardon. Non, pardon, j'ai pas répondu. Je n'ai aucune revanche à prendre. Wallah العظيم صدقوني. ما انا مانيش من الناس هذوك اللي حقادوا وهكذا اللي يهمني ان شاء الله نشكر كل ما ساند الرجوع تاعي للفريق الوطني وحنا نعملوا كل مجهودنا لكي يفرحوا بنا هاد الناس اللي عاونونا وعطاو الثقه باسكو ميم تكلمتوا قبيله على لي كريتيك سي فري لي كريتيك الحمد لله بور سيغتان جورناليست معليش مو جي ريسبكت كوم سي لا ديموكراسي مي كون جو فوا دور les gens je peux pas rouler en voiture je peux pas sortir الناس اللي يعني يساندوني ويقولوا لي هذا وقت المناسب اللي كنا نستناو فيه ورانا معاك الشعب كاع معاك هذا اللي يشجعني ان شاء الله لكي نعطي اضافه اخرى للعمل تاعي للفريق الوطني ونشكر كل الناس اللي حبوني واللي ساندوني وايضا نحترم كل الانتقادات اللي جاوا من عند الناس اللي موجودين هنا في l'amphithéâtre هذايا يا اوكان بروبليم كيما البارح كيما اليوم باسكو ميم سي فو après cette conférence de presse je ne vais pas vous fermer la porte ne vous inquiétez pas je parlerai avec vous sans aucun problème. السلام ورحمة الله. نهنيكم على هذا المهمة الجديدة ونحييكم أيضا على الشجاعة لأن المهمة مش سهلة. طارق بوفليح من جزائر نيوز. سؤال ربما نبدله ربما شوية للمسيان غيل. نتكلموا على الانتقادات الكثيرة اللي كانت قبل الاختيار الرسمي لرابح ماجر وأيضا اختياركم على رأس الطاقم الفني للمنتخب الوطني. انت اليوم الان الامر راه رسمي يعني هناك رابح ماجر هناك مزيان يغيل هناك جمال مناد. هذا السؤال المطروح اللي ربما يطرحه حتى الجمهور الرياضي الجزائري هو كيفيه العمل والتناسق ما بين في الثلاثه يعني رغم انه الكل يستاهل يكون ناخب وطني. كيف سيكون طريقه تقسيم الادوار وهل ما تخوفتوش ربما من كثره الانتقادات قبل ترسيم تعيينكم؟ مزيان هذه انا هي المفروض بلوس بور لوي فوالا هي المفروض تبدا بيا ومن بعد يكملها هو حنا في دو زونر معليش مزيان معليش با بروبليم
لا السلام عليكم. بما يخص توزيع المهام اكيد ان كاين دون تو كوليكتيف في كل مجموعه لازم يكون واحد اللي رايح يمثل المجموعه. احنا في ثلاثه اكيد ان نشاوروا على كل صغيره وكبيره، واما القرار يرجع للداخل الوطني. احنا ما رانا هنا الا nous sommes engagés à fond. Il y a une mission. Là, je prends personnellement cela comme étant une mission de réhabilitation de l'entraîneur local. Pour anticiper sur les autres questions, ربما البعض يتساءل كما جات التساؤلات اللي كانت كيفاش يعني قبلوا لا يكونوا لي اسيستون ايتترا. انا نظن لما تكون في ميدان كرة القدم وكما شخصيا انا جلست على كل المناصب وكل المراحل اللي ممكن يمر عليها رياضي في كرة القدم، يعني ولما توصل الى سني ما بقاش اعتبارات بما يخص الشخصيه ماهيش في المنصب، الشخصيه راهي في الشيء اللي ممكن تقدمه للفريق الوطني. اذا لما تكلمت مع مصطفى مجال في هذا المجال يعني كان واضح ان الحريه التامه بالنسبه للناس اللي يخدموا معاه، وان يعني المكانه تاعهم ليسباس دو في تاعهم موجود، وهذا ما حفزني انا شخصيا لكي encore d'apporter ma contribution à الشيء اللي نتمناه وهو la réhabilitation de l'entraîneur local. هذا هو المهام اللي انا باغي ندير. دقيقه برك افو دو بورسويف يا جماعه راكم بزاف كاع حبيتوا تطرحوا اسئله راني نتفاهم بصح بالداله ما تقدرش كاع تطرحوا على بالداله كاع هذه جايه راني هنا راني في لارونجي سونترال. Ma question est à monsieur Jamal Mennad. Donc si on pouvait lui donner le micro. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Pour Radio France Internationale. Donc je vais vous poser une question qui était similaire à celle qui a été posée à monsieur Mzianiril. Comment vous allez voir votre contribution personnelle dans ce trio? Est-ce qu'il y a une complémentarité? En quoi vous allez apporter quelque chose de plus à un duo ou à un entraîneur seul? السلام عليكم. الزول في الأول مرحبا بكم. Pour répondre à votre question, je crois que je vais rejoindre ce qu'il a dit Mzianiril. Ma contribution dans ce staff va être la même que celle que Iril va faire, va donner. Je crois que tout ce qui est sur le plan sportif, sur le plan technique, sur le plan tactique, je crois qu'il y a lieu de dire un staff composé de 3 entraîneurs ne peut se faire seul, wahdo. Je crois que ma contribution, mon vécu en tant que joueur d'abord et en tant qu'entraîneur, j'ai exercé le métier d'entraîneur en Algérie depuis maintenant plus de 20 ans. Donc j'en connais un bout. Donc tout ce qui concerne sur le plan méthodologique, sur le plan scientifique, sur le plan technique et même physique, ma modeste expérience peut servir et peut aider
Madjer à driver, à gérer cette équipe nationale. Donc s'il a fait appel à moi, c'est parce qu'il a vu en moi quelqu'un qui a un vécu sur le terrain en tant qu'entraîneur. Donc j'espère que je vais être à la hauteur de ses attentes. J'espère que je vais contribuer largement pour essayer d'aider cette équipe nationale, Inch'Allah, pour qu'elle retrouve son lustre d'antan, pour qu'elle retrouve ses sensations, pour qu'elle retrouve sa grandeur, pour qu'elle retrouve sa notoriété. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que notre équipe a traversé une crise de résultats. Il faudrait renouer non seulement avec les résultats, mais il faudrait plaire au public, au peuple algérien. Il faudrait plaire. Donc notre touche, et la touche de Madjer, doit être ressentie, doit être remarquée. Donc on est là pour travailler collégialement et chacun apporte sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse bâtir une équipe forte. Une équipe forte. J'espère que vous êtes des journalistes, vous êtes en même temps des analystes. Vous arrivez à décortiquer le rendement ou bien tous les matchs que l'équipe nationale a joués, notamment en Afrique, qu'on a un déficit, on a un problème, je dirais, d'adaptation et d'engagement en Afrique. Ici chez nous, en dehors du match contre le Cameroun et la Zambie, le Cameroun à Blida, match nul, et la Zambie dernièrement, on avait perdu. Bon, généralement, on arrive à s'imposer à domicile. Beaucoup de matchs, on les a joués facilement et tout. Mais arriver à jouer dans des pays africains, notamment dans les phases finales, on sent que l'équipe n'arrive pas à se transcender. On sent que l'équipe a des difficultés à s'adapter aux conditions réelles de l'Afrique. Donc il faudrait, moi quand je vois des joueurs qui vont notamment des binationaux taouanans, qui jouent dans leur club, comment ils se défendent, comment ils jouent. Je ne dis pas arriver en équipe nationale en Afrique qu'ils trichent, non, loin de là. Je ne doute pas de leur franchise et tout. Mais c'est vrai qu'il y a certains facteurs qui influent sur leur rendement, notamment en Afrique. Quand vous jouez dans un pays où il y a 100% d'humidité, plus la chaleur, plus les conditions matérielles, plus le gazon, c'est pas les mêmes conditions qu'on retrouve en Europe. Là, on comprend l'inefficacité, ou là on comprend le désengagement de certains joueurs. Mais nous, Inch'Allah, il faudrait qu'on inverse les choses, la donne. Il faudrait que, c'est vrai que pour s'habituer à ce genre de paramètres, à ce genre de facteurs, moi j'ai préconisé à Madjer qu'on puisse jouer des matchs amicaux même en Afrique. Il faut s'habituer en Afrique d'abord, parce que chez nous, ça ne pose pas de problème. Donc en Afrique, il faut s'habituer, il faut qu'on arrive à faire croire, ou bien à inculquer à ces joueurs-là l'esprit de battant. Et il faut des sacrifices, il faut beaucoup d'engagement pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on puisse jouer à l'aise en Afrique. C'est comme ça. S'il te plaît, maman, question courte. Merci. Quand j'arrive, la question elle doit être courte. Elle sera courte, il n'y a pas de problème. Tu as l'habitude d'allonger. Non, j'ai pas l'habitude d'allonger. Félicitations au staff technique pour votre installation. Juste, je voudrais corriger. Le dernier a déjà eu un staff technique algérien et vous étiez joueur, Rabah Madjer, il avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Kermali, Abdelwahab, Nourdine Saadi, Ali Fergani, c'était en 1990. C'est vrai. Merci. Et heureusement que j'étais là. Merci. Et Jamal Menadi était aussi. Voilà. Nous étions là. Vous étiez là, les deux. La question, je vais revenir. Vous avez déclaré, en tant que consultant à l'époque, à la nomination de Radjevac, pourquoi la Fédération algérienne de football choisit un entraîneur qui n'a pas coaché pendant 5 ans. Quelle est la différence avec un entraîneur qui n'a pas coaché? Vous voulez qu'on inclue la période d'El Waqra? Je vais l'inclure.
2007 ou 2008, donc pendant, disons, 10 ans. Quelle est la différence? Je ne me rappelle pas d'avoir dit ça. Vous l'avez dit sur un plateau? Je ne sais pas. Il y a la vidéo, il y a la vidéo. Oui, oui, sûrement. Mais je ne me rappelle pas. C'est pour ça que je ne peux pas... Sincèrement, Wallah l'adem, hein, je ne me rappelle pas. Je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne me rappelle vraiment pas. Parce que j'ai toujours... À chaque fois que je parle des entraîneurs, je ne critique jamais les entraîneurs. Parce que je suis un entraîneur. Mais avoir dit ça, Wallah l'adem, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Vous ramènerez la vidéo. Inch'Allah. Et ce jour-là, je vous répondrai. Bonjour Madjer. Bon, félicitations comme dit tous mes confrères à M. Eril et à M. Minna Djamel. Moi je voudrais revenir sur un projet qui vous tenait à cœur et que vous ne cessez de le développer sur les plateaux, à savoir le club de l'équipe nationale. Est-ce que votre projet sera mis en place et pouvez-vous nous expliquer il s'agit de quoi réellement? Quand je dis le club de l'équipe nationale, Rachid? أنا تكلمت على لو كلوب دو ليكيب ناسيونال يعني بالنسبة لي أنا لو كلوب دو ليكيب ناسيونال لازم نتعاملوا معاه كما الأندية يعني pas quotidiennement mais j'ai proposé des stages de préparation des prises de contact lors de la CAN 96 et lors de la phase finale de la CAN 2002. Qu'est-ce que vous retenez de vos erreurs passées? Qu'est-ce que vous pouvez penser pouvoir en avoir appris et apporter à la sélection aujourd'hui? Bah écoutez, toujours de ces erreurs. Hein? On apprend toujours de ces erreurs. C'est sûr. Pardon. Bah, moi je reconnais, au contraire, je suis un entraîneur, je peux réussir, je peux ne pas réussir, je peux ne pas réussir dans des conditions difficiles, parce que et croyez-moi, et vous êtes là pour en témoigner. À chaque fois que je passe par l'équipe nationale, je connais beaucoup de problèmes. Je connais beaucoup de problèmes. Parce qu'on essaye, par tous les moyens, de vous mettre les bâtons dans les roues. On essaie par tous les moyens de vous imposer des joueurs ou autre chose. Chose que j'ai toujours refusée. Et bien sûr, on vous attend au tournant. On vous attend au tournant. D'ailleurs, j'ai répondu à cette question. À l'époque, quand j'étais entraîneur en 94, et j'étais très jeune, je reconnais que j'ai fait des erreurs. Mais malgré cela, j'ai laissé l'équipe à un point pour l'Afrique du Sud. Et mais j'ai connu beaucoup de problèmes. Je ne vous parle pas. En 2002, c'était pas mon objectif. C'était pas mon objectif. J'ai dit que je vais, on m'a dit, pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais ce sera les grands travaux, ce sera, Inch'Allah, après la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'ai tenu mes promesses. J'ai bâti une équipe sur une base très très solide. Et on pouvait aller très très loin à cette époque après le match de la Belgique. Malheureusement, et c'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Mais il n'y a aucun problème. L'erreur est humaine. Je reconnais. Mais je reconnais aussi يعني كما يقول لك نعترف اللي في سنوات الألفينات قدمت عمل ممتاز وكان قادر يعطي إضافة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري خاصة في 2003 بعد مباراة بلجيكا كان عندنا فريق وكنا رايحين بعيد مع هذا الفريق. مهدي. السيد ربح مجر كمال مهدي إذاعة البهجة. أولا نهنيكم بتعيينكم على رأس المنتخب الوطني رفقة السيد نسيان إغير وأيضا جامل مناد والذي أعتبره أنا ربما نوضع في خانة رد الاعتبار وفي خانة العدالة الإلهية لأنك في مناسبتين ظلمت والكل يعرف ذلك. سؤالي لك سيد ربح مجر تحدثت بأن غيابك عن الميدان لمدة 13 سنة أو 12 سنة من خلال تحليلك على بطولات قوية إسبانيا في إنجلترا وحتى في البطولة القطرية لن يؤثر عليك اليوم بإشرافك على المنتخب الوطني. سؤالي واضح متعلق هل ربح مجر عنده نظرة اليوم على اللاعب المحلي، عنده نظرة على الأندية الجزائرية، عنده نظرة على الحجم السائي للتدرب للاعب الجزائري الذي لا يتدرب كثيرا مقارنة بلاعبين أفارقة أقوياء وأنت تتحدث دائما في البلاطوهات الخاصة خصوصا مع الزملاء في قناة الهداف. وسؤال آخر متعلق هل تفكرون في توسيع الطاقم الفني مثلا لاعب دولي سابق يشرف على متابعة لاعبين موهوبين في البطولة الفرنسية في الإنجليزية أو في البطولة الإيطالية؟ وشكرا. لا شوف بكل صراحة يعني النظر على الكرة الجزائرية وعلى البطولة الجزائرية وأنا محظوظ لأن عندي أنظار اللي موجودين على اليسار وعلى اليمين كانوا مدربين يعرفوا اللاعبين وعارفين يعني واش المدرب
حاب للمنتخب الوطني الجزائري. يعني لازم نمشوا بسياسه واحده، لان نعرف احنا والحمد لله المشاكل الكره الجزائريه، مشاكل اللاعبين، مشاكل المدربين، واللي يحصل في الكره الجزائريه. لازم لما نختار نعرف كيفاش نختار، لما نختار نعرف كيفاش نختار، وهذا ما يكون سهل، ما يكون سهل، ولكن ان شاء الله تشاور مع الزملاء ان شاء الله لكي لما نجيبوا اللاعب المحلي نجيبوه، لان انا كمسؤول على المنتخب الوطني الجزائري ومع الزملاء اللي معايا. المستقبل لازم يكون هكذا على لو بروفيل دو جوار. جانسيست بوكو سور لو جوار، يعني لو بروفيل تاعو، لو جوار اللي ممكن ننجح معاه في افريقيا كيف راح يكون. مانيش راح نشرح لكم كل شيء، هذا يبقى سر ما بيني وبين الزملاء، ممكن في المستقبل نقوله لكم ان شاء الله لكي ما نطيحش في الفخ تاع الماضي. هذا شيء مهم جدا بالنسبه لنا احنا. ولكن انا نقول لكم بكل صراحه، انا اليوم انا محظوظ لان كاين بعض المدربين يقول لك انا نجي الفريق الوطني نجيب مدربين متواضعين لكي انا نكبر عليهم، صح ولا لا؟ ولكن انا جيت لكي هذا المدرب الكبار لكي انا نكبر عليهم معاهم، حتى لو عندي تاريخ كروي، ولكن لو شوا سي لو ميور شوا. ونزيد نقول لكم كلمه، لا اعتقد لو كان مدرب وطني اخر في مكاني ان السيد إيغيل يقبل هذا المنصب، لان السيد إيغيل يستحق المكان تاعي هنا والموجود هنا. السيد جمال مستقبلا ايضا عنده كل امكانيات يكون في مكاني. ولما عملت يعني لا بروبوزيسيون سي جمال il n'a pas hésité un seul instant, ainsi que monsieur Eric. Là ça prouve qu'il y a un groupe, et c'est pareil aussi pour monsieur Saadan. Maintenant vous avez parlé si on va élargir comment? Il va y avoir un entraîneur, et d'ailleurs j'en ai parlé à monsieur Saadan, DJ Aouna, un entraîneur spécialisé dans la préparation, si vous voulez dans la condition physique, même si la condition physique on ne la fait pas en équipe nationale, ça se fait dans les clubs, mais il sera le bienvenu. Et j'ai parlé aussi avec monsieur Zedji pour l'entraîneur de Boras, que je connais, il a travaillé au Qatar, c'est quelqu'un de très sérieux, et j'ai demandé à monsieur Zedji ainsi que le bureau fédéral de ramener un deuxième entraîneur des gardiens qui sera Inch'Allah Hani Chad, parce que je pense qu'il mérite. C'est un ancien gardien de l'équipe nationale, je le connais très bien. Je pense qu'il faut lui donner cette opportunité. Un scientifique et un empirique. هكذا نفخر يعني حاجة مليحة pour le football تاعنا إن شاء الله. Merci كمان. السلام عليكم. شيخ. دقيقة دقيقة. Oui, avec plaisir, bien sûr. Bon, avec l'accord du sélectionneur, nous aidons encore je suis à la conférence. Ça وقت الفطور ها. حبوا نجيبوا لكم الساندويتش نجيبوا لكم. شيخ حمزة حسناوي جورنال النهار. سؤالي للسيد رابح مهجر. شيخ في الغالب الاتحادية في العقود تاعها مع المدربين السابقين كان مربوط بأهداف، كما شفنا العقد تاع لونسيان سيليكسيونير كان لوبجيكتيف سي لاكان نهائي. اسكو عقد تاع رابح مهجر يضمن نفس الأهداف؟ ما كاين حتى حاجة نخبوها. Il n'y a rien à cacher. Le contrat comme objectif, c'est la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Inch'Allah, demi-finale. Je ne cache rien du tout. Maintenant, Inch'Allah, si Rabbi وفقنا في هذه la phase finale هذه ونروحوا بعيد, Inch'Allah, le contrat se renouvellera Inch'Allah automatiquement pour les autres objectifs qui sont la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée ou bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde Inch'Allah. حنايا Inch'Allah Rabbi يوفقنا. Parce que maintenant, s'il arrive quoi que ce soit, احنا ما نقعدوش كما يقول لك في الكرسي ديالنا، احنا وحدنا نروحوا. Et sans problème, sans rien du tout. احنا لو فات لي هذه الاتحادية وكل الناس يديروا فينا الثقة، هذا هو شيء نحترموه. وإن شاء الله ربي يوفقنا في المستقبل إن شاء الله.
السلام عليكم. نهنيوك سي رابح ماجر مزيان اغيلو مناد محمد قريشي نهار تي في. سي ماجر سؤال واضح وصريح. هو على بالنا باللي المشكل في المنتخب الوطني هو ماشي مشكل مدربين، حتى انت كنت صرحت باللي المشكل في المنتخب الوطني هو ماشي مشكل مدربين، مشكل لاعبين، مشكل ذهنيات، مشكل انضباط، مشكل يعني تراكمات من السياسه الماضيه اللي كنت انت تقتها في عده مناسبات. وشنو هو الحلول تاعك لهذه الوضعيه سي رابح ماجر؟ وما هو ردك للجهات اللي راهي تقول باللي رابح ماجر هو مفروض على الاتحاد الجزائري؟ بصراحه الناس اللي راهي تروج لهذا المفروض يعني كيفاش مفروض؟ امبوزي. نو فهمت مفروض. انا حبيت نروح بعيد. نعم سؤالين، عندي سؤال. قلت لي مفروض باغ كيل بارتي؟ انا قلت لك الجهات. لا يفو. نعم. لا جهات فوقيه رابح ماجر. احنا نقول لك انا الناس اللي راهي تروج، انا مش نقول لك انا نقول الناس اللي راهي تروج انه رابح ماجر مفروض الجهات الفوقيه. الجهات الفوقيه يعني الحكومه. اوكي. انا اقول لك كلمه اخي العزيز. لو هذه المعلومه تاعك صحيحه، لا سعدي معليش انت طرحتها معليش. لو هذه المعلومه صحيحه انا اقول لك الان شرف كبير لي انا او الحكومه الجزائريه تنصب رابح ماجر كمدرب فريق الوطني. هذا الدليل للثقه الكبيره لبلدي ومسؤولين بلدي يديروني في المنتخب الوطني الجزائري. هذه الثقه الكبيره. وزن نرد عليك بطريقه اخرى ايضا. ولكن الان هذا الكلام هذا encore une fois كما قلت الامين c'est une insulte pour monsieur Zachi et c'est une insulte pour le bureau fédéral. هذا هو. لان انا نشكر العكس، انا نشكر الاتحاديه السيد زاتشي كرئيس الاتحاديه واعضاء المكتب الفيدرالي اللي داروا فينا وداروا فيا اولا الثقه الكبيره لكي ان شاء الله نحقق النتائج المطلوبه من الاتحاديه وكل هذه المشاريع مستقبلا ان شاء الله. واللي خلاو لي يعني الاختيار باش يجوا الزملاء معايا هنايا، هذا اللي راح يخليني ان شاء الله نزيد المزيد من العمل لكي ان شاء الله الاختيار اللي جاء من السيد زاتشي والمكتب الفيدرالي يكونوا سعداء بحضورنا والنتائج ان شاء الله اللي يحققها المنتخب الوطني مستقبلا ان شاء الله. نعم. سؤال معليش نرد له رابيدمون معليش. شوفوا يا جماعه الخير، الانضباط من يجي دابور من المدربين من الطاقم الفني. وحنا ان شاء الله احنا ماناش ديكتاتوريين يعني احنا مدربين عندنا تاريخ ورانا نجي لكي الجوار لازم نحطوا لا هذا غلط. لازم احنا نمشوا مع اللاعبين هذو باحترام. احنا كنا كما يقول لك دي سيليبريتي دي فيدات دون الباسي مي ماتنون يا دي فيدات سي لي جوار سي دي فيدات لازم نحترموهم كي سوا دي جوار كيفو دو لوت كوتي ولا دي جوار يلعبوا في الجزائر. لازم نعرفوا نعطوا لهم الثقه والاحترام لكي يردوا لنا كل شيء بالاحترام، ما يردوناش بالخوف. انا ما يهمنيش ان جوار يخافني، انا يهمني الجوار اللي يحترمني ويحترم الطاقم الفني لكي نعملوا اليد في اليد ونخدموا برجل واحد. هذا هو الشيء. وان شاء الله الانضباط سيكون اوتوماتيكيا. الانضباط سيكون يعني اوتوماتيكيا لما on respecte ces gens-là ça devient un respect mutuel entre les joueurs والطاقم الفني. وهذا هو ان شاء الله لما يجوا اللاعبين راح نجتمع معهم نتكملوا معهم وان شاء الله هذاك ما قلت لكم لو ديكليك بسيكولوجي مهم جدا. وان شاء الله يورونا ان شاء الله لو شونجمون تاع هاد اللاعبين في المباراه الاولى امام نيجيريا. حتى لو هذه المباراه سو ني با نوتر اوبجيكتيف مي معليش ان شاء الله فريقنا يذهب بمستوى احسن ان شاء الله. جلال سيد ماجر السلام عليكم. جلال يعيش قناه الجزائريه. تكلمت سيد ماجر قلت فوزافي ريان كاشي يعني اسكو نقدروا نعرفوا القيمه الماليه تاع العقد تاعك سي بوسيبل. كان فيه كلام حول الاجره الشهريه تاع 400 مليون سنتيم اسكو سي فري وفو من جهه اخرى في المقابله الاخيره تاع المنتخب الوطني شفنا قضيه غلام اسكو رايحين يعني تعتمدوا على اللاعب غلام وشفنا قضيه ثاني اللاعبين المبعدين في صوره سليماني محرز. هل راح يعني تعاودوا تعيطوا اللاعبين هادو؟ وشفنا حتى اللاعب فيغولي دار تصريحات هنا يعني يتكلم على عقود اشاريه وانت كان شخصيا عندك مشكل مع فيغولي كانت تطاير اعلامي معاه يعني واش حيكون في القضيه هذه؟ شكرا. سي با المومون انا عندي مشكل مع فيغولي. لا دوك ولا كيكونوا في ستوديو الناس تاكوزي ومن بعد انا باسكو جيتي او ستوديو لازم تقول لي انا ثاني قلت لا انا عمري ما شوف انا اللاعبين اللي قلت لكم لو كان عندي حاجه ضد اللاعبين
Je ne me déplacerai pas en Angleterre pour l'Estelle ou اللاعبين تاعنا. Je ne me déplacerai pas au Portugal. ما نجيش ما نكونش حاضر في لا روميس تاع لو بالون دور تاع اسمه جو مي ان بليزير دو روميت لو بالون دور. بالعكس انا احترامي كبير لهاد اللاعبين لان انا كنت لاعب في السابق. لازم علي الان في السابق والحاضر نحترم هاد اللاعبين. ولكن تكلمت على لا ليست دي جوار il va y avoir un choix. Il va y avoir un choix. Il y a des joueurs اللي راحوا يجوا يعني نتكلم على المحترفين راك تكلم عليهم انت ثاني. يا دي جوار اللي بوتيت ما يكونوش في الماتش تاع نيجيريا. هذا هو هذه كرة قدم. ما كانوش في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الكاميروني صح ولا لا؟ احنا نفس الشيء احنا نشوفوا رانا اون سويفي بوكو دو ماتش دو ليكيب ناسيونال. نعرفوا شكون اللي قادر يلعب في الفريق الوطني ونعرفوا لو بروفيل دو شاك جوار اللي نجموا نعتمدون عليه. لهذا ça pose aucun problème. Maintenant pour le salaire. Je peux vous poser une question? Répondez-les sincèrement. أعطينا لو سالير تاعك في التلفزيون. أعطيني لو سالير تاعك. 55 000. Il touche 55 000 dinars. حكموا ها. Non, شوفوا ça c'est confidentiel. Non, هي شوف هي le problème tout le monde connaît ça parce que rien ne se cache. ندمبو ولا ندمبو. شوف سي جو دي بكل صراحه يعني المهنه نو ريان ا كاشي سو اوتر شوز. maintenant c'est tout le monde va divulguer sur لا شوف والله العظيم لاحترامي لكم باحترام والله العظيم المهنه ما تطلبش هذا الشيء هذايا. المهنه تاعنا ما تطلبش لا ريفيلاسيون دو سالير. معليش هذيك مو فاسون بارلي با دو بروبليم. هذه هي en tous les cas je vous dis franchement je touche moins que monsieur Alcaraz. Je touche moins ça c'est clair. Non خليني نكمل لكم heureusement pourquoi خليني نكمل لكم. je touche moins معليش. et maintenant نزيد نقول لكم كلمه. même le salaire هذا اللي عطاوه لي لا فيدراسيون je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. La fédération m'a demandé combien vous touchez de salaire. Moi, je ne demande rien du tout. Je ne demande rien du tout. Et alhamdoulilah, le bureau fédéral, l'entraîneur, le président, il est là, qui peuvent en témoigner. Je n'ai pas fait une affaire d'argent ni rien du tout. لهذا إن شاء الله إحنا اللي يهمنا سي الخدمة اللي نديروها إن شاء الله والفريق الوطني إن شاء الله تحقيق الإنجازات اللي رانا ننتظروا منها إن شاء الله. السلام عليكم. Mohamed Bokhmiad, Zahir TV. C'est la Mahmadjar, vous connaissez bien cette équipe nationale, la valeur aussi de chaque joueur. Certains techniciens, bien sûr, même des anciens joueurs, et les Verts sont arrivés en fin de cycle. Est-ce que vous cautionnez cette analyse ou bien vous dites que avec cette même génération, je pourrais bâtir ou la rebâtir une grande équipe qui peut gagner une coupe africaine, qui reste l'objectif de l'Algérie. Donc, c'est quoi le plan? C'est-à-dire, si on veut parler un petit peu technique, c'est quoi le plan de Madjar et de son staff et c'est quoi le projet de jeu de Rabih Madjar? Merci. Il y a le plan, merci. Le plan, c'est un plan très spontané. Il est très spontané parce que vous parlez de l'âge des joueurs. On va doucement mais sûrement. On va progressivement. On ne peut pas enlever toute une équipe nationale et ramener des joueurs à 20 ans. Non, quand même, il ne faut pas exagérer parce qu'on tombe dans le piège. Il y a des objectifs à court terme, si vous voulez. C'est les matchs de l'Amjaïn Hadouma. Il y a le moyen terme qui est la Coupe d'Afrique des Nations après le Cameroun. Et en même temps, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde 2022. Il faut préparer, il faut être vraiment très intelligent pour ça. Très intelligent. Parce qu'on parle de l'âge. Mais في وقتنا الحالي ما نجموش نتكلموا l'âge. أنا نشوفوا en Europe il y a des joueurs qui يلعبوا حتى 39 سنة. 39 سنة. Seulement le joueur quand il est bien physiquement, ça pose aucun problème. احنا دابور نشوفوا بشوية. Nous avons les fiches تاع les joueurs. كاع لي جوار تاعنا نشوفوا لي دات تاعهم السن تاعهم وكل واحد نعطوا له ان اوبجيكتيف ان شاء الله. مي بصح بور شامبولي كاع ليكيب هذه en même temps c'est très difficile. احنا نمشوا ان شاء الله بذكاء. عندنا المدافع اللي ممكن يلحق السن وين يروح ديجا كاين ان جوار موراه اللي يحكم مكانه ا كونديسيون كي سوا يعني لاعب ممتاز ولاعب اللي قادر ياخذ المكان تاعو. لو ميليو تيران سي لا ميم شوز
Il y a un milieu de terrain qui est là, dans un an, dans 2 ans, يروح نخلي عندنا un joueur موراخي كي يروح عندنا un joueur. C'est-à-dire le changement se fait بلا ما نحسوا له. يعطيك الصحة بلا ما نحسوا له. احنا ما نجموش ندوك احنا كيما par exemple vous avez posé la question اللاعبين. Je peux vous dire maintenant, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui vont venir. Pratiquement, je dis pratiquement. Il y a d'autres qui ne vont pas venir. Il y a peut-être des joueurs qui vont être écartés de l'équipe nationale, qui ne rentrent pas dans nos prérogatives et de nos projets. نروحوا doucement mais sûrement. احنا الأهم مع الجماعة c'est de faire un travail. C'est de bâtir une équipe solide. هذا اللي يهمنا. Maintenant les résultats احنا نتمناو إن شاء الله. احنا ننتظروا منا العمل. والباقي من عند الله إن شاء الله. Le projet 2, c'est le système. Non, je préfère le système, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Dans ma tête, j'ai suivi l'équipe nationale, je connais les points faibles, les points forts. Et le système, vous allez dire le système. Ce n'est pas le système qui fait gagner l'équipe nationale. Non, c'est la valeur de chaque joueur. La valeur de chaque joueur. Parce que si vous avez des joueurs ملاح قادرين في أي système يدخلوا. ماشي دوك نقول لك انا راح نلعبوا 4-4-2 جو سو سيغ كون غان. peut-être هذا ما يدخلش مع لي تراديسيون دي سيت ايكيب ناسيونال. لهذا انا دابور جو افوار دو بون جوار. يعني باش ديرهم دون ان سيستيم اللي يردوا عليك ان شاء الله في المباريات. السلام عليكم، والد مرجاوي قناة البلاد. سؤال موجه لك سيد جمال مناد. بالنسبة لاختيار اللاعبين، شفنا في تصريحات سابقة جمال مناد يقول صعب جدا الاعتماد على اللاعبين المحليين. اليوم نحب نعرفوا توضيح، خاصة أنه جمال مناد يعرف جيدا اللاعب المحلي. هل ما عندوش فيه ثقة ولا ما حبش يعتمد عليه حاليا فقط؟ وهل السيد رابح ماجر وحتى مزيان إيغيل يشاطروك في هذا الرأي؟ وإحنا سمعنا السيد رابح ماجر يقول باللي يحب يعتمد كثير على اللاعبين المحليين. شكرا. مستقبلا نشكرك على السؤال هذا. أنا كان طرحوا لي سؤال في واحد القناة عندما كنت محلل، قالوا لي هل ترى نقدروا نكونوا فريق وطني بأغلبية تاع محليين؟ قلت لهم لا، وهذه نورمالمون شفيت عليها. قلت باللي امبوسيبل. اي لا بروف، يعني الوقت عطى لي الحق في مقابله ضد ليبيا. انهزمنا ذهابا وايابا. دونك سي ليلوستراسيون، سي اون بروف باللي اون سو مومون ما نقدروش نكونوا فريق وطني بالمحليين، اغلبيه محليين. جي دي سا، قلت باللي ممكن الفريق الوطني نقدروا نجيبوا بعض اللاعبين في بعض الاماكن يقدروا يصنعوا ولا يقدروا يكونوا يعني اون دوبلور. دونك سي تو سكي جي دي، باسكو الوقت عطاني الحق. بعد كي لعبنا مع ليبيا راك تشوف الكارثه. مانيش يعني نقلل ولا نضعف في قيمه اللاعبين المحليين، نو. انا جي دايور في لا ديسكوسيون في الديرني طون مع كي تلاقينا في المره الاولى، قلت لهم اون فا ايسي d'inverser la tendance parce que دركا راهي 70% les binationaux et 30% les locaux. قلت لهم pour le bien et pour l'avenir de cette équipe nationale et pour le développement de cette équipe nationale, il faudrait qu'on inverse la donne. Il faudrait qu'on inverse la tendance à l'avenir, ماشي درك, à l'avenir. Parce que علاش pour qu'on puisse pour nous permettre de travailler à plein temps, de travailler longtemps avec des stages répétés. Parce que l'exemple frappant, l'exemple qui illustre la réussite et le développement d'une équipe, c'est l'Égypte. l'Égypte يستعملوا الأغلبية تاع اللاعبين تاعهم في البطولة تاعهم، وراهم يمارسوا يديروا تربصات ويديروا ويكونوا الفريق تاعهم، الفريق الوطني تاعهم بكل حرية، ما يتكلوش على لي دات فيفا. باسكو لو بروبليم حنا ce sont les dates FIFA, les dates FIFA qui ne nous permettent pas d'avoir constamment
les joueurs, surtout les binationaux, même les locaux, on n'est pas libre, on ne peut pas se permettre de les regrouper chaque semaine ou chaque mois. On ne peut pas. عاودوك يقول لك واحد يجيك مسؤول تاع نادي ويجيك مدرب تاع نادي يقول لك يا اخي راك تنحي لي في لي جوار، انا راني درني وراني نعاود راني نلعب في المصير تاعي وراني هكذا. دونك ils sont libres. Donc il faudrait qu'on arrive, il faudrait qu'il y ait un consensus avec les responsables des clubs, avec les entraîneurs, pour qu'on puisse s'entendre à la façon de prendre en charge ces joueurs-là. J'ai préconisé les stages répétés, surtout les locaux. Si on arrive à s'entendre avec les responsables des clubs, il faudrait que les amis يتفهموا هذا الشيء باللي احنا نخدموا للمصلحه تاع الفريق الوطني. Pourquoi s'engager dans un championnat? Pourquoi mettre beaucoup d'argent pour des équipes, pour des clubs? Et que la finalité, c'est pour le football national, pour l'équipe nationale. L'équipe nationale, pour qu'on puisse la hisser au plus haut sommet. هذه la finalité pour ممارسة الكرة ولا la pratique du sport, la pratique du football. هذه la finalité, هذا هو l'intérêt تاعنا. Donc Inch'Allah, on va essayer d'arriver à ce projet, d'arriver à cet objectif-là. Le canon slowly, on aura fait, Inch'Allah, un grand pas en avant. Barakallahu fik. Ma question est destinée à M. Eril Mzian. Depuis Amin Andalousi, le soir d'Algérie, depuis le départ de Gourcuff, aucun plan de jeu n'a été proposé par ses successeurs. Quel est le meilleur plan et un projet sportif destiné à cette sélection? En fait, un projet sportif, un projet de jeu, comme vous le dites, dépend en fait de la composante de l'équipe, en fonction des joueurs que vous avez. Donc quand vous faites une lecture du profil des joueurs que vous avez, vous pouvez déterminer une façon, hein, c'est le label en fait de jeu, une façon qui correspond le mieux aux capacités des joueurs. Si nous analysons bien le profil de nos joueurs qui sont sélectionnés, beaucoup d'entre eux sont... D'abord, il y en a certains qui jouent dans le même poste pratiquement, ce qui fait qu'on n'en profite que d'un élément au lieu d'en profiter de deux ou trois, parce qu'ils sont dans le même poste. Et puis, d'une façon générale, on est plus une équipe technique, une équipe qui veut jouer, mais qui parfois dans les sentiers africains n'a pas cette capacité, n'a pas cette possibilité de poser son jeu. D'abord sur le plan collectif, on a toujours du mal à nous imposer, et sur le plan individuel, parce que souvent on délaisse le jeu qu'on pratique ou qu'on devrait pratiquer en fonction de nos capacités, et puis nous tombons dans ce qui correspond le mieux aux joueurs africains, ce sont les duels et ce sont les combats. Donc à chaque fois qu'on a oublié de jouer, on s'est plus battu, et là nous sommes en déficit par rapport aux joueurs africains. Donc il y a lieu de trouver une formule pour qu'on puisse développer notre jeu, celui qui correspond aux capacités de nos sélectionnés, de nos joueurs, et aussi ne pas oublier que le football était aussi fait de duels et de combats. Il faudra aussi se retrousser les manches pour aller parfois chercher des ballons et parfois se battre pour garder un ballon. Donc c'est cette capacité à offrir du beau jeu, mais sans oublier aussi que nous jouons dans un continent où parfois la force et la vitesse sont prédominantes. Donc voilà à peu près là où il faut y aller. C'est la direction que nous devons choisir pour améliorer d'abord le jeu collectif de notre équipe, et aussi ne pas oublier qu'en Afrique il faut souvent avoir recours à des, comme les appelait Mustafa tout à l'heure, à des guerriers pour véritablement arracher quelque chose. Voilà.
les deux dernières questions. On a largement dépassé le temps. Je vais me faire taper sur les doigts, je le sais. Donc, les deux dernières questions, les ranger de gauche parce que هما اللي مازال ما تعطوش. عيسى. شكرا. السلام عليكم. عيسى مداني، القناة الأولى للإذاعة الجزائرية. سي رابح مجار، جمال مناد، غير مزيان. أولا نهنيكم على الثقة ونتمنى لكم التوفيق. سؤالي وان كان من مدة كنت أود أن أطرحه، طرح من طرف الزميل من الجزائرية، ولكن أريد أن يكون السؤال مباشر دقيق، وأريد أن تكون الإجابة دقيقة. بعد الضجة التي أثيرت في اللقاء الأخير حول سليماني، محرز وبن طالب، وإن كان تحدثت على هذا النقطة، أنت تقول السيد ماجر بأن الهدف السريع في الأجال القريبة جدا مقابلة نيجيريا هي إعادة الاعتبار للمنتخب الوطني. هل سليماني، محرز وبن طالب راح يكونوا تتعامل معهم بالطريقة اللي تحدثت عليها، أم تبقى علامة الاستفهام مطروحة بعد الضجة التي أثيرت حولهما؟ وإذا سمحت شيء آخر، ما مكانة موقع حكيم مدان من هذا الطاقم كماناجر جنرال بعد ما كان؟ شكرا. يعني شوف، بكل صراحة عيسى، بكل صراحة عيسى، أنا اللي راهو ورايا هذه الأمور حصلت ورايا، ما نجيش نتدخل في أمور اللي ما تعنينيش. يعني حتى لو قلت فيه مشاكل، المشاكل اللي يرجعوا إلى الطاقم الفني اللي كان مع الطرف. الآن راك تقول احنا واش اللي يهمنا إن شاء الله البداية أنا راح تكون إن شاء الله هذا لو 10 أو لو 7 إن شاء الله يكونوا كل اللاعبين موجودين هنا، لكي نتكلم مع اللاعبين. المشاكل نخلوهم لورا. يعني سي ان نوفو ديبار بور نوتر ايكيب ناسيونال بطاقم فني جديد. الان نادي هاد اللاعبين او ما ناديش هاد اللاعبين. انا نقول لك كلمه خايسه، il faut pas se montrer ingrat كما يقول لك. ما ننساوش هاد اللاعبين ils ont donné beaucoup à l'équipe nationale. ils ont donné beaucoup à cette équipe nationale. il faut pas les marginaliser، لان في كان سوء تفاهم ما بين سليماني ما بين محرز، ولا هاد الامور تحصل. احنا لما كنا لاعبين ايضا حصلت لنا مشاكل هكذا، ولكن عرفنا كيفاش نحلوها، والحمد لله حققنا انتاجات وفزنا بكاس افريقيا والامور هكذا. ولكن لازم نكونوا شويه كليمون ونقصوا من هذه المشاكل، وكي يجوا ان شاء الله احنايا اون راسومبل، احنا نوزالون راسومبلي سو بوموند باش تكون ثقه، لان مدخلين في عائله، في اجواء جديده، اجواء صريحه بالنسبه لنا احنايا مع اللاعبين. لهذا احنا نحبوا نربحوا هاد اللاعبين، ما نحبوش نخسرهم. هذا هو المشروع تاعنا ان شاء الله، والامور من البدايه ان شاء الله لما يجوا تمشي بظروف جيده ان شاء الله. السلام عليكم. Pardon. Non, Medan, de toute façon, Medan, tout le monde connaît son travail. Medan est le manager général, il ne fait pas partie du staff, ça c'est clair. Mais Medan, il fait du bon boulot. Rahikoun, si vous voulez, il fait la navette entre l'équipe nationale et la fédération, parce qu'il peut nous apporter beaucoup. Et en plus, Medan, c'est un professionnel. Il connaît son travail et nous avons besoin de Inverser D. C'est Medan, pas Menad. Medan. Tellement نحبوه أنا نهضر على اسمه. السلام عليكم. Mohamed Kassi du Bitter. Ma question serait pour M. Rabah Madjar et aussi M. Neri s'il peut nous répondre. C'est-à-dire c'est lié un petit peu par rapport aux joueurs qu'on a vraiment un petit peu oubliés ces derniers temps. C'est les joueurs qui évoluent au golf, c'est-à-dire au Qatar, et bien sûr en Arabie Saoudite, un Jamal Belamri aussi. On dit souvent que le championnat là-bas, même on connaît à la balouche. Est-ce que vraiment c'est des joueurs sur qui on peut compter, peut-être relancer en sélection, surtout qu'on a beaucoup de problèmes en attaque et en défense parce que l'équipe nationale ne marque plus aussi. لا هي شوف مؤمن نكون معك صريح، راني صرحتها. انا دائما كنت نقول المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله مستقبلا يكون متكون باحسن لاعبين موجودين في الخارج واحسن لاعبين موجودين في الجزائر. هذه هي سياستنا الحاليه اللي ممكن ان شاء الله نبدا بها لكي نعطي كل واحد القيمه وكل واحد يعني لا شانس ديفولوي ان جور اون ايكيب ناسيونال. هذه هي. احنا اللاعبين اللي موجودين في الخليج، لو هذا اللاعب عنده كل الامكانيات ويدخل يعني في البلان داكسيون تاعنا ويدخل في كل الامور اللي رانا نحضروا فيها ان شاء الله، مرحبا به، ما فيش اي مشكله.
مي اون تولي كا ان شوز سيور نقولها لكم نعاودها لكم، احنا كطاقم فني ما رايحينش مارجيناليزي اوكا اللي نشوفوه يستحق يدخل الفريق الوطني يدخل ا كونديسيون كو سي لو جوار اي لو بروفيل دو جوار اللي رانا نحوسوا عليه. هذا هو الكلام ديالنا. يعني يا جماعه ما تزعفوش علينا، كاين بزاف اللي يحبوا يطرحوا اسئله ما قدرناش، اون ديباسي فريد معليش باش ما نقولكش هذا اليزي مدام اليزي je peux pas donner il y a beaucoup de choses. الو لا لا C'est les mêmes questions. Ça c'est معليش باختصار بك معليش حتى الاجوبه تكون باختصار. فريد اسكو مديت لي لا بارول مورا Ça va être bonne chance. Je suis tellement content que j'attendais une question qu'il ne l'a pas dit. S'il aurait dit, normalement pas هذه على بالي سي با سور. فريد اسكو عطيتي لا بارول اسكو جو صحيح زعما نو عطيتها الزوج على الضربه فريد هاك ديباسي صح بوزي كيسيون معليش الاسئله ما طرحتش راكم تعاودوا في الاسئله. تفضل معليش فريد. الحاجه الاولى حبيت نطرح مغالطه راهي تنقال، يعني احنا دخلنا فيها كاعلاميين وبالك حتى الكاف دخلتنا فيها تاع لو جوار بروفيسيونيل اي اماتور. انا نهضروا هذه مطروحه الثلاثي وكأن اللاعب الجزائري هاوي اماتور الوغ كو لو ستاتيو تاعو لي بروفيسيونيل. دونك عندنا دي جوار بروفيسيونيل، كاينهم يلعبوا في الجزائر، كاينهم يلعبوا في قطر، وكاينهم يلعبوا في فرنسا وفي اوروبا. هل والمشكل تاع المنتخب الوطني باش نجي للسؤال تاعي واللي شخصو رابح ماجر في العديد من تدخلات وجمال مناد وتكلم عليه تاع التربصات وعدم اندماج لاعبين يلعبوا في اوروبا في افريقيا. هل الطاقم الفني على خلاف واش كان في السابق راح يعتزم ماشي اقامه لقاءات وديه، ربما تربصات مادام كاين تواريخ فيفا فيهم اسبوع خارج الوطن اي في افريقيا باش اللاعبين يتعودوا على هذه الاجواء ويلعبوا لقاءات وديه مع فرق على الاقل افريقيه كبيره محترمه باش نعرفوا قيمه تاعنا. شكرا. على بالك عملت اكثر من مره تصريحات دون سو سونس وقلت المنتخب الوطني خاصه لما تكون نهائيات كاس افريقيا، قلت دائما المنتخب لازم عليه يعمل تحضير دون ان بي ليميتروف، يعني قريب من البلد الذي ينظم كاس افريقيا. هذا شيء طبيعي لان اللاعبين يعني يتعودوا على الطقس، يتعودوا على الرطوبه، يتعودوا على الحياه الافريقيه، والفريق بلا شك يعني يربح كثير من تربصات في افريقيا. هذه انا قلتها وان شاء الله ستكون، ان شاء الله ربي يوفقنا ونتاهل الى كاس افريقيا. بلا شك راح يكون تربص مع كل اللاعبين، يعني اللي يكون قريب على الكاميرون لكي نحضر الفريق تاعنا دون دي كونديسيون ميور واللي تمشي مع التقاليد الكره الجزائريه ان شاء الله. داكور. نوال بوقطة في الشروق نيوز. الوغ مسيو ماجر، منذ قليل قلت انك كنت اول مدرب جبت لاعبين محترفين المنتخب الوطني في عام 2000، وفي هذاك الوقت اللي احنا كنا نعرفوا ان اللاعب المحلي كان المستوى تاعو كبير، يعني اللاعبين المحليين تاع هذاك الوقت انتقدوك دوكا اللي راك واقف مع اللاعبين المحليين في الوقت اللي اللاعبين المحترفين هما اللي راهم اقوياء، يعني تهموك بتناقض في الافكار. واش تقول على هذا؟ تناقض في الافكار. في السابق كنت تنتقد اللاعب المحلي عندما كان قوي واللاعب المحترف ما كناش نسمعوا به، كان اللاعب عنده مستوى احسن من المستوى تاع اللاعب المحلي الحالي. في 2000 لاعبين تاع هذاك الوقت اللي ينتقدوك بهذا الشكل. ما فهمتش السؤال. ما فهمناش. اللاعبين المحليين تاع 2000 عندما انت قلت انه انت كنت وراء يعني استقدام اللاعبين اللاعبين المحترفين، اول مدرب جبت لاعب. وحتى في كاس افريقيا في المالي جبت 3 لاعبين والباقي كان كله لاعبين محليين.
اللاعب المحلي انت هذاك الوقت ينتقدوك دوكا كي راك تهلل باللاعب المحلي وتقول لي يستاهل مكانه في المنتخب الوطني. نعم. الوغ في هذا الوقت اللاعب المحترف هو راهو اقوى من اللاعب المحلي. انا فهمت الخساره. انا D'abord, juste une précision. Moi, je n'ai pas de rapport peut-être particulier comme vous l'insinuez avec n'importe quel président de fédération, le passé. Moi, j'ai pas de relation conflictuelle. Voilà, c'est ce que vous voulez insinuer. Moi, j'ai des relations courtoises avec tous ceux qui ont été à la fédération, avant, pendant, et depuis. Moi, je suis là depuis tellement longtemps que donc j'en ai vu passer des présidents et donc j'ai jamais eu de problème particulier avec un président de fédération. Ceci d'une part. D'autre part, vous disiez aussi que votre collègue avait parlé du salaire d'Alcaraz. Et puis, Madjer avait dit que moi, on n'avait pas le même salaire. Et puis là, j'ai entendu, heureusement que vous n'avez pas le même salaire. Puis j'ai eu le réflexe naturel de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas dans le sens où, pas dans le sens de toucher le même salaire, en fait. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que mentalement et psychologiquement, déjà, on met l'Algérien, oh, mais tu ne mérites pas de toucher comme un cas. Donc, c'est ça, c'est ce réflexe-là. J'ai dit, pourquoi heureusement? On aurait pu dire, bzaf, oui, j'aurais compris. Compte tenu où nous vivons et compte tenu de tous les problèmes qu'il y a dans notre société, je comprends parfaitement le souci que, bzaf, je comprends. Mais heureusement, c'était un petit peu osé. Donc j'ai juste lui dit pourquoi pas. Voilà, tout simplement. شكرا للجميع. الله غالب ما قدروش ما قدروش نلبوا كل الطلبات. يعطيكم الصحة وكاين مناسبات أخرى. هذه أول خرجة إعلامية للناخب الوطني الجديد ربح ماجر الذي ترسم إذن على رأس المنتخب الوطني وأمضى عقده صبيحة اليوم بالمركز الفني لسيدي موسى. ربح ماجر تحدث عن العديد من الأمور أبرزها إذن قال بأنه يجب إرجاع الثقة للاعبين سواء المحترفين أو المحليين، وقال بأنه ينتظر الطاقم الفني عمل كبير في هذا المنتخب. والمنتخب خرج من كأس العالم في المباراة الأولى لما تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون، وقال بأنه سيعمل كل ما بوسعه رفقة مساعديه لإرجاع المنتخب للسكة الصحيحة. فتح الباب للاعبين المحليين، قال بأنه يجب إعادة الاعتبار لبعض اللاعبين الذين همشوا في المنتخب دون التخلي عن اللاعبين المحترفين الذين يكن لهم كل الاحترام والتقدير. قال أيضا يجب إجراء العديد من التربصات للاعبين المحليين. وعن مباراة نيجيريا الأخيرة التي ستجمع المنتخب الوطني أمام المنتخب النيجيري في 10 من نوفمبر المقبل، قال بأنها ستكون مباراة لإعادة الاعتبار للمنتخب، وهي مباراة شرف لهم، وسيعمل على تحقيق الأهداف المسطرة سواء على المدى القصير أو البعيد. الناخب الوطني ربح ماجر مشاهدينا الكرام أجاب على العديد من أسئلة الصحفيين، أهمها المشكل الذي طرحه العديد من التقنيين والمدربين وحتى الشارع الرياضي الجزائري لما قيل بأن ربح ماجر غاب عن تدريب المنتخب لمدة طويلة، لمدة 11 سنة. قال بأنه عمل كثيرا في الاستوديوهات. مشاهدينا الكرام نربط الاتصال بموفد تلفزيون النهار محمد قريشي إلى مركز الفني بسيدي موسى ورفقة ضيفيه أو بعض من الإعلاميين للحديث عن هذه الندوة الصحفية. إذا من أجل معرفة قراءة الإعلامية، يعني الإعلاميين سيتكلمون عن أول خرجة للناخب الوطني ربح ماجر. أهلا بك محمد.
مساء الخير عمر، مساء الخير لك ولمشاهدينا متتبعي قناة النهار. بالفعل عمر، نحن الآن في قاعة المحاضرات والفعاليات أو انتهاء الندوة الصحفية للناخب الوطني الجديد رابح ماجر ومساعديه مزيان إغيل وجمال مناد. ندوة صحفية عمر كما تابعتم. De Lucas Alcaraz, l'entraîneur espagnol, et l'intronisation de Rabah Majer, entraîneur en chef d'un staff élargi, avec deux noms bien connus du football national, Mzian Iril, déjà sélectionneur également dans les années 90 et 2000, et puis première expérience au niveau de la sélection nationale A. Il l'a été en tant que joueur, il a porté même parfois le brassard de capitaine. C'est Jamel Mennet. Tout ce staff, normalement, devrait être présenté devant la presse. Qui est là, derrière moi, cette presse, hein. Voilà la salle de conférence de feu Kezal à Sidi Moussa, donc il va accueillir toute la presse en force, hein. C'est ce que nous ont dit nos deux envoyés spéciaux sur place, que sont Mohamed Boukhmia et Tarek Bouflih. Sans plus tarder, bien sûr, sur ce plateau avec moi, le consultant de la chaîne, mon compère et mon ami Nassar Bouich est avec nous. Bonjour Nassar. Bonjour Riyad. Alors, on a beaucoup parlé de Majer, de la surprise, elle ne l'est plus. Il y a eu les pour, les contre. Et aujourd'hui, nous allons justement voir ce qu'il va présenter comme projet, comme propos face à la presse. Avant de parler de ce qui l'attend, hein, et on va voir ce qui l'attend, on va voir également son parcours. Si vous étiez dans la peau de Majer, et vous auriez pu, est-ce qu'on vient sur la pointe des pieds dans une conférence de presse pareille? Est-ce qu'on sait que les questions seront difficiles aujourd'hui? C'est vrai que c'est un moment difficile un petit peu, mais bon. C'est le premier test. C'est le premier test, mais il a un groupe qui est avec lui. Quoi qu'on puisse dire, ils ont travaillé, ils ont acquis une expérience, peut-être des conseillers aussi. Il vient justement pour expliquer certaines choses et peut-être qu'on va lui sortir son parcours en équipe nationale. Peut-être aussi le motif de ne pas travailler pendant longtemps. Ça, ce seront, je pense, les questions essentielles. Après, ça vient la méthode de jouer, sa manière, son projet, sa façon et tout. Je pense qu'aujourd'hui, il est sur place, il va être officialisé. Il faut surtout les soutenir et leur souhaiter bon courage pour cette mission qui va... Nous, on va le juger sur le terrain, sur sa façon de jouer, sur son choix de joueur, sur son projet, sur ses victoires aussi. Parce que, comme vous savez, c'est on est très exigeant pour certaines choses et surtout pour les victoires, pour les qualifs, pour certaines choses, pour que notre équipe nationale retrouve son vrai niveau et sa vraie image. Alors, en tout cas, le choix est assez pertinent de tout ce staff, parce que c'est un staff assez élargi. Il y a Majer, qui, lui, comme l'avait dit Hassan Mouali il y a quelques jours sur FaceFoot, il jouit d'une aura, c'est une star, il a une histoire, c'est un grand footballeur, et c'est peut-être ça aussi qu'il va mettre de tout son poids pour essayer de diriger ces jeunes joueurs qui sont des stars mais qui n'ont réellement rien gagné. Majer, ça reste Monsieur Talonnade, ça reste le champion d'Europe, ça reste le champion d'Afrique, ça compte. Et il a avec lui deux hommes de profil et de parcours différents. Mened est aussi star que Majer, ça a été un grand joueur, il a joué avec vous à la JSK, il a joué en sélection, il a joué en Coupe d'Afrique, ça a été un compère de Majer. Vous me disiez il y a quelque temps, Majer a souvent offert des buts à Mened, ils étaient complices. Certains disaient qu'ils ne s'entendent pas, mais ça fait partie de la personnalité du joueur, il y a de l'ego, on veut plus marquer que faire marquer, etc. Mais c'est de l'histoire, tout ça. Et il faut savoir, et c'est très important pour l'opinion publique, c'est Majer qui voulait Menad avec lui. Ça, c'est un signe, parce qu'il veut travailler avec lui. Et puis, il y a leur aîné, Mzian Iril, qui est un peu plus âgé, beaucoup plus d'expérience, une carrure, une personnalité, de l'expérience aussi, parce qu'il a... D'ailleurs, on va voir les parcours. Fodel Hafid qui est avec nous à la région. On va d'abord voir le parcours de Majer à la tête de la sélection. Il a été 7 fois, on va laisser ça sur l'écran,
pendant qu'on va essayer de lire. Alors, en gros, il a 7 défaites, 7 matchs nuls, 6 victoires, dont 2 en match FIFA. Les matchs officiels, il avait 2 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Voilà pour donc le parcours de Rabah Saadane. On va avancer encore un peu pour voir les matchs. Voilà, il y a eu face à l'Éthiopie un match nul. Il y a eu match nul également face au Soudan, un but partout. Algérie, l'Ouganda, je crois que il y avait un but de Tasfaout. Tunisie qui gagne face à l'Algérie à Tunis 1-0, et vous pouvez lire le reste des résultats. On va passer peut-être au parcours de Mziane Eril, à la tête lui aussi de la sélection. Voilà Mziane et son historique. Alors, il y a eu 92-93 et il était en duo avec Mahdaoui, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et puis il y a eu cette affaire Karouf et qui a stoppé net ce travail avec Mahdaoui. La CAN 92 bien sûr et les éliminatoires de la Coupe du Monde et la CAN 94, ils ne sont pas allés jusque là. Il y a eu 22 matchs, 7 victoires, 11 nuls et 7 défaites. Et puis il y a eu, donc je le disais, 22 matchs, 7 victoires, 11 nuls et 5 défaites. 92, merci Faudil, c'était Kermali qui était encore à la tête de cette sélection. Allah yarhamou, feu cher Kermali. On va remontrer le tableau pour continuer le parcours, parce qu'il y a eu aussi avec Pigoulia, le Roumain, une collaboration. Alors il a été co-entraîneur avec Pigoulia, c'était en 98-99. Et puis il a fait les éliminatoires de la CAN 2000. Il y a eu 6 matchs, 2 victoires, 1 nul et 3 défaites, c'est bien ça. Et puis en 2005-2006, éliminatoire Coupe du Monde et CAN 2006, 3 matchs qu'il a joués, 1 défaite et 2 matchs nuls. Donc en 3 matchs, aucune victoire pour Djamel Mennad. Le parcours est encore vierge en sélection. Ça reste en tout cas des expériences. Ce qui est certain, c'est que les 2 hommes et les 3 hommes n'ont jamais travaillé ensemble. Et j'allais dire, il y a aussi derrière le regard de Rabah Saadane, et puis également il y a Boualem Charef. Est-ce que vous croyez vraiment à cette équipe? Il y a une nouvelle équipe. Les choix des hommes s'est fait en même temps. On a choisi le DEN, le DTN, le sélectionneur national et son équipe en même temps. Est-ce que vous pensez que c'est la nouvelle équipe qui va gérer et l'équipe nationale et les équipes nationales? Je pense que Saadane a de l'expérience, et le poste qui l'intéresse plus aujourd'hui, c'est celui-là. Il voulait donner de son expérience par rapport à ça. Boualem Charef, il a une expérience avec les jeunes pour former. Il peut être utile à ce poste aussi. Reste au niveau des 3 entraîneurs. Je pense que ils ont travaillé et ils ont acquis une expérience. Le seul point, c'est Madjar par rapport au temps où il n'a pas travaillé. Il a quitté les terrains pendant longtemps. Et c'est ça, pour se remettre dans le bain, ça va être au début un peu bizarre, mais peut-être avec la volonté, l'envie, ce qu'il a montré avec ses adjoints, je pense qu'on peut faire une équipe, et seul le résultat nous le dira sur le terrain, parce qu'on ne peut pas juger. Aujourd'hui, c'est officiel, il faut les soutenir, il faut les encourager, parce que c'est notre équipe nationale, ça appartient à tous les Algériens. Alors, question. Alcaraz, il avait pour test le Cameroun et le Nigeria. Il a raté le premier test, il est parti, c'est-à-dire le Cameroun. Est-ce que le Nigeria, c'est un match à pression pour le nouveau staff, ou c'est le match qui va leur permettre de plonger dans le bain? Oui, surtout ça que match de pression. Ce ne sera pas un match de pression, et moins la pression pour les entraîneurs. En fait, c'est un match amical cadeau, quoi, pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être même le Nigeria, ils vont venir avec l'équipe B. Oui, ils sont déjà qualifiés. Ils sont déjà qualifiés. Ils vont peut-être essayer d'autres joueurs. Or, c'est l'entraîneur. L'ancien joueur de Bordeaux. Voilà, l'Allemand, il va essayer de faire jouer des jeunes, parce qu'il a un effectif riche et tout, pour faire un petit peu mettre dans le bain certains joueurs qui vont avoir un tel niveau. Nous, surtout pour les matchs, pour essayer de faire une belle image et une bonne rentrée pour ces entraîneurs. Et c'est ça le plus essentiel aujourd'hui. Après, je pense que la Coupe d'Afrique, ça ne sera pas aussi... le groupe où on est, c'est pas aussi difficile par rapport au groupe qui était aux Coupe du Monde. Et c'est ça qu'il faut voir. Je pense qu'ils ont une chance. Il y a les moyens, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont là, c'est à eux de travailler et de nous montrer que notre équipe nationale va progresser, va faire des meilleurs résultats.
et ça sera une référence au niveau football africain, football mondial. On s'est fait éliminer, on n'est pas dans le truc, mais là je pense que ce sera une occasion pour eux. Alors, on va parler tout à l'heure des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. On va voir à quoi ressemble l'équipe au moment où je pense que le staff... Voilà, Rabah Madjer qui va faire son entrée. On parlera tout à l'heure du parcours de la Coupe d'Afrique des Nations, le parcours des éliminatoires. On va entendre ses réponses, bien évidemment. On aura Mohamed Boukhemia ou Mohamed Tarek Bouflier tout à l'heure en direct avec nous. Pardon, au téléphone. On parlera du profil de l'équipe que va choisir ce staff 100% algérien. On va attendre d'abord que Rabah Madjer s'installe, que les journalistes s'installent, et il y aura certainement nos amis Mohamed Saad et Farid, Aïd Saada également, qui seront certainement là pour essayer de gérer. Aujourd'hui, ça va aller fort, les questions vont fuser, faut valoir gérer justement cette conférence. Parce que les journalistes veulent des questions, veulent des précisions, veulent éclaircir certaines choses. Je pense que c'est normal pour des entraîneurs qui viennent de se mettre en place, d'avoir une conférence de presse pour expliquer son projet, son départ. Espérons qu'il aura le temps d'expliquer un peu son plan de travail, parce que je pense que les hommes se sont déjà rencontrés bien avant que Alcaraz ne trouve un terrain d'entente. On savait d'ailleurs qu'ils allaient trouver un terrain d'entente. Alcaraz savait qu'il ne pouvait plus continuer. On sait que les questions vont fuser, les critiques sur justement son temps je pense